इन्हां ने जिहड़े बंदे अगे लाए साडे वर्गे ईमानदार बंदियां नूं इन्हां ने कदर नहीं कीती। साडे बल्कि खंभ कट्टे जिहड़े जनता की आवाज़ उठाते सी उन्हां ते धक्के नाल परचे कराउण दी कोशिश की तां कि ये ठगी आराम नाल चल जावे। इस करके लोकां ने इन्हां नूं नकार दिता, बुरी तरह नकार दिता। सेवादारां नूं इस तरह टिकटां दे के ये भेजण लग गए तो फिर वर्कर की कदे वारी नहीं आउणी। इस करके लोकां दे विच बड़ी नाराज़गी सी कि गिद्दड़बाहे तो लिया के एक बंदे नूं इत्थे खड़ाया और जो हंकार दे विच हमेशा इक्को गल बोलदा सी कि अकाली दल नूं इत्थे राजपुरे कोई बंदा नहीं सी जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। भी जिवें मैं कहा कि ट्रैडिशनल पार्टीज़ तो रिवायती पार्टियां तो लोग तंग सीगे, लोग एक बदलाव चाहते सीगे। और सब तो वड्डा जो भारतीय जनता पार्टी का ड्रॉबैक रहा, जो फार्मर इशू रहा, महंगाई रही है। अज महंगाई, बच्चे बाहर जा रहे हैं, रिजर्वेशन, यह जे मुद्दे इन्ने ज़्यादा लोगों के विच और लोगों के विच इन्ना गुस्सा सीगा। सत श्री अकाल। फोकस पंजाब ते देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं दर्शन मिठा। अज असीं तुहाडे लई प्रोग्राम लेके आए हाँ कि विधान सभा हलका राजपुरा विच हारे हुए उम्मीदवारों की पड़चोल, यह उम्मीदवार इलैक्शनां विच सफल क्यों नहीं हो सके, इस बारे अज असीं विचार चर्चा करांगे अते राजपुरा हलके नाल संबंधित माहिर, इलैक्शनां दे माहिर, उन्हां नाल गल करांगे। सब तो पहला असीं गल करांगे कांग्रेस पार्टी की, जो कि पिछलियां विधान सभा चोणां विच अपनी सरकार जिन्हां ने बनाई, जिन्हां दे MLA जिते, लेकिन इस बार उन्होंने सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने गलबात करांगे। सब तो पहला साडे नाल हुण इस टाइम जुड़ चुके हैं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील एडवोकेट किरणजीत पासी। किरणजीत पासी जी बारे तुहानूं दस दईए कि यह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज सपोर्टर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारिया विधान सभा चोणां देखिया, पर विधान सभा चोणां 2022 के महज कुछ ही हफ्तियां पहला इन्होंने कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली सी। ये भी इन्हां तो क्वेश्चन करांगे। सब तो पहला पासी जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल ते। धन्नवाद तुहाडा मीडिया वालों का, सब का धन्नवाद जी, बहुत बहुत। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेसी विधायक जो पिछलियां चोणां च जिते सन, सरदार हरदयाल सिंह कंबोज, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हल्के दे विच 1000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने शहर को खूबसूरत बनाने लई बहुत यतन किए, बावजूद इसके वो चोणां विच सफल नहीं हो सके अते उन्होंने नमोशी भरी हार का सामना करना पिया। इस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर सी, पर आपां इन्हां नूं लहर दे विच नहीं गिण सकते, क्योंकि जे लहर का असर हुंदा तां हरदयाल सिंह कंबोज दूजे नंबर पर आते, पर इन्हां चोणां विच ओह तीजे स्थान पर रहे। तो एक की कारण हो सकते हैं, क्यों उन्होंने इन्नी नमोशी भरी हार हुई? देखो, कोई भी लीडर है वो विकास कार्य कहना मैं बहुत कराए हैं। सारे कांग्रेसी लीडरों बारे यही आवाज़ है कि असी बहुत विकास कराते जी, पंजाब बहुत अगे लै गए। विकास गलियां नालियां का विकास दसते हैं। जिहड़ा इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का विकास दस्या है, तुसीं भी जाने हो, घूमते हो, देखते हो, वो की राजपुरा कांस्टीचुएंसी 1000 रुपए का विकास नज़र आ रहा है किते? अज भी जिहड़ा हैगा सड़कों का बुरा हाल है, पट्टियां पईयां। हाँ, इन्होंने टाइलां लवाइयां, वो टाइलां भी जिहड़ियां हैगियां वो सारे जानते हैं कि उन्हों का रेट अज भी पता कर लो। जिस किस्म की टाइल लवाई है 7-8 रुपए की एक टाइल पैंदी है, जी 13 रुपए, 16 रुपए, 12 रुपए इस रेट च लवाई है। और इनू असी की कहांगे? घपला कहांगे कि इन्होंने डट के घपला किया है। बाजार के अंदर एक बिजली का खंभा लवाया है जो जिसका बजट 6.5 लाख रुपया बनाया है, जो 1.25 लाख का बनता है। और बाजार वाले ने बेनती की कि ये नाल चौंक है 100 मीटर से, इत्थे लवा दो, बाजार के विच ना लाओ। अज बाजार की बुरी हालत है और हर तबका इन्हां दी जातियां तो, इन्हां दे धक्के तो नाराज़ सीगा। विकास फुआरा चौक नूं विकास दसदे हैं, जिहड़ा इन्हां ने नहीं लवाया, जिहड़ा कंपनी ने लवाया है उन्होंने विकास करने हैं। वो तुसीं मामला देखा होना, वो चिल्ड्रन पार्क बनाया है,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਖੰਭ ਕੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੀਨੋ ਤੱਕ ਖਲਵਾਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬਕਵਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਪਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਉਹ SGPC ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਟ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਕਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ OSD ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ OSD ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,006 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988-99 ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਮੈਂ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਬਾਰਾ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ 24,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ। SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ 33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ MLA ਰਹਿ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2 ਵਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਹਿਰੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਛੜ ਗਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22,000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਬਜ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁੰਜ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਛੱਡੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।